لنگر خانے کے بارے میں کیا میں بتاؤں. پہلے پہلے جو یہ لنگر خانہ تھا بہت صحیح نظام چلتا تھا، مطلب روٹی بھی صحیح تھا، کھانا بھی صحیح تھا. ابھی پتہ یہ نہیں لگنا ہے، روز بروز کھانے میں بہت فرق آیا ہے. ایک اس لنگر خانے کا نہیں ہے، جدھر جاؤ ترنول میں جاؤ، جدھر عمران خان کا لنگر خانے میں بہت فرق آیا ہے. نظام صحیح نہیں ہے. روٹی بھی ایسی ہے، روٹی مل جاتا ہے، یقین کرو. جو آدمی 10 دن کا بھوکا ہوتا ہے نا، وہ روٹی اس کا دل نہیں کرتا ہے وہ روٹی میں کھاؤں. ٹوٹل 20 آدمی سوتے ہیں، 60 چرپائی خالی اس طرف خالی پڑا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے بتایا کیا ہو یہ لنگر خانہ ہے سونے کے لیے. بولے یار صبح یہ بسترے کو کون ہٹانے، آپ لوگ 10-12 بندے. اچھا، یہ عمران خان کے دور میں لنگر خانے بنے تھے نا، تو اس ٹائم اچھا تھا نظام یا اب اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے. اس ٹائم بہت اچھا نظام تھا، مطلب کھانا سالن بھی صحیح تھا، روٹی بھی صحیح تھا، عزت کا ساتھ ملتا تھا. اب ادھر تھے 2 بات کر نہیں سکتا ہے، 2 بات کرنے، تیسرا بات بولنے نکلو لنگر خانے سے. اخلاقی طور بھی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لوگ کو کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان خان. آج آئے لنگر خانہ کی طرف. یہاں پر اندر انتظامیہ ہمیں کوریج کرنے کے لیے نہیں چھوڑ رہی تھی. ہم یہاں پتہ کرنے آئے تھے کہ عوام سے کہ اندر کھانا کس طرح مل رہا ہے، یا پناہ گاہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ سٹاف جو ہے وہ اچھا بیہیویئر کر رہی ہے یا نہیں. اسی حوالے سے جو ہے ہمیں اندر کوریج کرنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی انتظامیہ کی طرف سے. یہاں پر کچھ عوام بھی موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آیا وہ کوریج کرنے کے لیے کیوں نہیں چھوڑ رہی. ایک چاچو ہمارے ساتھ موجود ہے، کھلے آسمان تلے آرام فرما رہے ہیں. ان سے پتہ کرتے ہیں لنگر خانہ کے بارے میں، پناہ گاہ کے بارے میں. السلام علیکم چاچو. وعلیکم السلام. چاچو کیا کہیں گے لنگر خانہ کے بارے میں؟ لنگر خانے کے بارے میں کیا میں بتاؤں. پہلے پہلے جو یہ لنگر خانہ تھا بہت صحیح نظام چلتا تھا، مطلب روٹی بھی صحیح تھا، کھانا بھی صحیح تھا. ابھی پتہ یہ نہیں لگنا ہے، روز بروز کھانے میں بہت فرق آیا ہے. ایک اس لنگر خانے کا نہیں ہے، جدھر جاؤ ترنول میں جاؤ، جدھر عمران خان کا لنگر خانے میں بہت فرق آیا ہے. وہ پہلا مذہب اس کا نہیں ہے. جو سالن میں فرق آیا تو آگے جو لوگ جو بیٹھا ہوتا ہے، پانی وغیرہ یہ نہیں ہونے، خود ہی آدمی اٹھ جاتا ہے، ادھر سے جگ بھر لیتا ہے. بقایا کھانا بھی اس طرح پہ جس بندے کو اچھا چیز ڈال لیتا ہے، جس بندے کو وہ چلو وہ تو نصیب کا بات ہے. مطلب میں دیکھنے نظام صحیح نہیں ہے. روٹی بھی ایسی ہے، روٹی مل جاتا ہے، یقین کرو. جو آدمی 10 دن کا بھوکا ہوتا ہے نا، وہ روٹی اس کا دل نہیں کرتا ہے وہ روٹی میں کھاؤں. چاچو یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ مدد کرتی ہے یا عزت کے ساتھ پیش آتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی صاحب، دیکھو ادھر جو رات کا ٹائم زیادہ لوگ ادھر باہر سوتا ہے، مجبوری وجہ سے اس کا اپنا مرضی پر بندے کو سلانا ہے، جس بندے کو اس کو سلانا ہے بھی نہیں. سب کے پاس کاٹ وغیرہ ہے. ادھر ٹوٹل 20 آدمی سوتے ہیں، 60 چرپائی خالی اس طرف خالی پڑا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے بتایا کیا ہو یہ لنگر خانہ ہے سونے کے لیے. بولے یار صبح یہ بسترے کو کون ہٹانے، آپ لوگ 10-12 بندے. پرسوں میں گیا منڈی موڑ میں، ٹوٹل اس میں 7 آدمی سویا تھا. میں نے بتایا کیا وجہ؟ بولے رات پھر میں گیا، میں اس کو کارڈ پیش کیا. میں نے بتایا میرے پاس کوئی چرپائی کا پیسہ بھی نہیں ہے تو میں ادھر سونے. بولنے خان صاحب یہ بھر گیا. صبح میں اٹھا، ٹوٹل اسے 7 آدمی باہر نکلا ہے. پھر وہ بندے سے میں نے پوچھا کیا نہیں سلانا ہے؟ بولا یار اسی وجہ سے. بولنے یہ چادریں وغیرہ یہ صبح یہ چرپائی کو کون، اس کو اوپر چادر کون لگانا ہے، کون نہیں کرنا ہے. بس پتہ نہیں ہے بھائی. پہلا جو لنگر خانہ تھا بہت صحیح تھا، بہت اچھا نظام تھا، سارا لوگ خوش تھا، مزدور خوش تھا. ابھی وہ مزہ نہیں رہا، بس اتنا بول سکتا ہے. آپ بھی اسی وجہ سے جو ہے کھلے آسمان تلے جو ہے آرام فرمانے ہیں؟ ہاں جی ہاں، میں بھی اس طرح پہ. اچھا، یہ عمران خان کے دور میں لنگر خانے بنے تھے نا، تو اس ٹائم اچھا تھا نظام یا اب اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے. اس ٹائم بہت اچھا نظام تھا، مطلب کھانا سالن بھی صحیح تھا، روٹی بھی صحیح تھا، عزت کا ساتھ ملتا تھا. اب ادھر تھے 2 بات کر نہیں سکتا ہے، 2 بات کرنے، تیسرا بات بولنے نکلو لنگر خانے سے. اخلاقی طور بھی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لوگ کو کیا ہوا ہے. یہ نہیں سمجھتے چلو یار ایک بندے کی عزت رکھو، صبح تمہارے بھی عزت ایک بندہ کر لے گا. وہ پہلا والا مزہ نہیں ہے بھائی صاحب. ایک میرے سے نہیں، سب بندے سے پوچھو.
आप क्या करते हैं? हमें इस चौक में पेशोर मोड़ में इधर हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते हैं या दिहाड़ी वगैरह लग जाती है? यार दिहाड़ी वगैरह क्या था, हम लोग पहले जो बोलता था चलो इमरान खान है, इसने महंगाई लाया, ये किया। अभी जो हम सोचते हैं ना, इमरान खान थे एक फरिश्ता आदमी था, फरिश्ता आदमी। अभी इधर देखो रोज़ बरोज़, पहले इमरान खान का वक्त में ये पेट्रोल 150 रुपये का था, अभी 231 रुपये का हो गया। जिस बंदे से बोलना है भाई ये क्या वजह है, ये तो अभी देखो वज़ीर आज़म भी बदल गया। तुम लोग दे पहले चीखे मारना था इमरान खान ने महंगाई लाई, ये लाए, अभी ये क्या सस्ता ही नहीं आ जाता। यकीन करो भाई, ये ऐसे लोग हैं इधर जो 5 दिन 6 दिन 10 दिन में एक दिहाड़ी नहीं लग जाते। चलो एक आदमी खाने वाला वो होता है घर में, तो वो घर में 10-12 आदमी खाने वाला किराए का मकान में रहते हैं, उसका क्या हालात होएगा। सारा लोग यकीन करो वैसे भीख मांगने के लिए मजबूर हुआ है। ये हम लोग पहले भी दिहाड़ी वगैरह करता था, एक आदमी दिहाड़ी करता था सारा घर को संभाल लेता था, उस टाइम दिहाड़ी भी कटता। अभी देखो दिहाड़ी 1000 रुपये तक बढ़ गए। यकीन करो आधा दिन का घर का खर्चा नहीं होता है। आधा कोई पता नहीं है, बरकत चले गया, महंगाई इतनी है कोई। अभी देखो पहला ये इमरान खान का टाइम में जो मंडी मोड़ से हम लोग इधर ही आता था, 30 रुपये किराया देता था, उन 60-70 रुपये कराची कंपनी तक। जो तेल कितना महंगा हुआ है, 10 रुपये चलो बढ़ा दो, इतने ऐसे तो ना करो। जब 70 रुपये सारा अमीर लोग के पास है, अपना गाड़ी है, उसका क्या फ़र्क पड़ना है। उसका मार्केट है, दुकानें हैं, उसका सरकारी नौकरी है, तनख्वाह। गरीब लोग किधर से जाए, सारा लोग अमीर नहीं हो सकता। यकीन करो कभी कभी हम खुदकुशी पर आ जाते हैं, हम बोल रहे खुदा हमको मौत देवे। ये कैसी बात है। पीछे जो बच्चे को देखना है वो भी इस तरफ हम नहीं बोल सकते भाई, शर्म का बात भी है। जब घी का पैकेट 570 रुपये का हुआ है, चलो एक आदमी हमारा 2 दिन घी नहीं होते किलो, दिहाड़ी 6 दिन 7 दिन में एक दिहाड़ी लग जाता है। ये जाहिर बात है, सब दुनिया से पूछो, ये नहीं मैं आप लोग जान से मैं बोलना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी 9 माशाल्लाह। 5 बेटी है, 4 बेटा है। तो घर के भी कुछ अखराजात होंगे, वो भी पैसे मांगते हैं या नहीं? क्यों नहीं मांगता है भाई, अल्लाह पर यकीन करो। अभी मेरे ऊपर 6 लाख रुपया हमारे ऊपर घर चढ़ा है। वो भी ऐसे है ना, जब वही को बोलने 1 महीना ठहरो, दूसरों को बोलना है 2 महीना ठहरो। यकीन करो जिस टाइम घर जाने में दिल नहीं करता है, कभी कभी रात हम चली जाते हैं। घर का सामने दुकान वाले से सौदा लाया, उस दुकान वाले ने भी जवाब दिया, वो बोलना है भाई साहब मेरा इतना वास्ता बकाया हम और नहीं दे सकता। दिहाड़ी 6 दिन 7 दिन में दिहाड़ी की दिहाड़ी लग जाता है। 10 दिन हुए, बारिश हुए, चलो ठीक है, बारिश तो अल्लाह का रहमत है। इससे जो बारिश नहीं था किधर दिहाड़ी। चौक में जो 400-500 आदमी खड़ा होता है, 50 आदमी को काम लग जाता है, 40 आदमी को लग जाता है, वो भी इतना बेशर्मी से काम एक दूसरे का कमीज़ पाड़ लेता है। घर वाले जब फ़ोन करते हैं पैसों के लिए, तकलीफ़ नहीं होती जब पैसे जेब में ना हो? भाई वो तो सारा उस बंदे को दिल पर, हमारे दिल पर सारा वो परेशानी हमारे दिल पर होता है, और किसी का दिल पर तो नहीं होता है। अभी इधर देखो हम यकीन करो पैसे की वजह से अरसा मेरा बहुत निकल गया। अभी हमारे पास घर जाने का किराया भी नहीं है। हम बोले सबर को आज हमारा 5 दिहाड़ी लग जाएगा, 6 दिहाड़ी लग जाएगा। दिहाड़ी से क्या बनना है। महंगाई को देखो, कुछ महंगाई सस्ता हो जाए चलो एक बंदा। अभी मेरा घर का कट न कट 40,000 45,000 महीने का खर्चा है। 40-45 हज़ार, 10,000 मकान का किराया, 3-4 हज़ार 5 हज़ार बिल आ जाते हैं, 15,000 और 20 किलो तोड़ा हमारा 4 दिन हो जाता है। अंदाज़ा लगाओ, उसमें चीनी लगाओ, घी लगाओ, पत्ती लगाओ, रोज़ पर रोज़ हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। कर्जा नहीं मुकता है, साफ बात है। हुकूमत वक्त जो है इस वक्त जो हुकूमत में उसे उन्हें क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देगा। हर आदमी बोल रहे हैं हालात सही होएगा, ये ऊँट वगैरह हमको दे दो, हालात सही बेहतर हो जाएगा। जब एक दूसरे से ज़्यादा है, यकीन करो ये इमरान खान था
सारा लोग ने बोलता था इमरान खान ने महंगाई लाई ये लाई। चलो अभी किधर है, वही पंजाब है, किधर से पंजाब किसने नहीं ले गए, वो दाने आटा वगैरह उधर से आना था। अभी तो कोई सस्ता ही तो वो करो ना। चलो यार ये गरीब लोग को, तुम्हारा उम्र कितना होएगा, कोई 1000 साल होएगा, 50 या 60 साल से ऊपर होएगा, एक दिन ये कब्र में चली जाएगा। ये सारा दुनिया पाकिस्तान तेरा होएगा। जब तेरे से लोग राजी नहीं है तुम क्या कर लेगा, एक दिन मर जाएगा, खुदा तेरे से पूछेगा। माँ बेटे से अपना बाप को अल्लाह ताला उसे पकड़ने, जो मिलत जो है ना उसको वज़ीर आज़म सदर उसको पकड़ना है। तुम क्या है, तुम रह जाएगा। जो हमारा स्वाबी पैगंबर चला गया, तुम भी नहीं, डॉक्टर चला गया जो अपना लोगों का इलाज करता है, वो अपना इलाज नहीं करते, जो टेम आ जाते ख़त्म हो जाता है। ये सारा पाकिस्तान तुम्हारा, क्या तुम्हारा 1000 साल उम्र होएगा? नहीं, 1000 साल ये ख्वाब तुम मत देखो। एक दिन ये कब्र में जाएगा, तुम्हारे से पूछेगा। ये अल्लाह ताला तो ऐसी नहीं है, इंसान जैसी नहीं है, वो तो कादर ज़ात है, वो दिलों का मालिक है। तुम लोगों को तबाह किया, कारखाने तुम्हारे, ये गरीब लोग किधर जाएगा? एक दो गरीब तो नहीं है, सारा लोग तो अमीर नहीं हो सकते। पठान है गरीब, पंजाबी है गरीब, ये लोग किधर चले जाए? मैं कोई झूठ बोल दे वहाँ तो हमारे लिए सारा बंदे बताए भाई तुम झूठ बोलना। इधर तो ऐसे लोग है, उसको कोई नौकरी नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, ये दिहाड़ी से कमाता है वो। अभी यकीन करो, मैंने 1000 का नोट देखा, 2000 का नोट मैंने देखा, मेरे पास उसने रात नहीं किया। जो घर में मैंने रखा, जल्दी या चीनी ख़त्म हो या घी ख़त्म हो जाता है, वो भी घी सिर्फ 1000 का नोट ले लो, वो करो, खाली घी करो, चीनी करो, बकाया आटा तो उधर ही रह गया। वो बीमारी तो छोड़ो, चलो होते अल्लाह ताला देखने वाला है। भाई ये बात है। बहुत शुक्रिया चाचू, मेहरबानी भाई, तुम्हारा भी बहुत बहुत मेहरबानी। जो हमारा बात तुमने आगे लोगों को पहुंचा दिया, कोई खुदा करे उसके दिलों में रहम आ जाए, ये तो अच्छी बात है। मैं एक अपने लिए नहीं सोचना है, दुनिया को देखो। अच्छा लोग भीख मांगने के लिए मुताज हो है, जो ज़िंदगी में जो भीख वगैरह नहीं मांगे। अभी इस दौर में तुम देखना ही नहीं, हर जगह में, हर शहर में हज़ारों ये क्या हुआ है? लोग को कोई शर्म नहीं आ जाता है? शर्म भी उसमें है, गैरत भी उसमें। क्या करे, उसका बच्चे है, उसका खुद भुक्का। ऐसे हालात थे पहले, भट्टू के वक्त में नहीं था, जिया का वक्त में नहीं था। ये क्या हुआ है? हम तो सोच में पड़ गया। हम कभी बोलने खुदा हमको मौत दे दे। ये क्या ज़िंदगी है? ये कोई ज़िंदगी, एक दिन परेशानी, 2 दिन परेशानी, 10 दिन परेशानी, ये तो परेशानी घूमते ही नहीं। शुक्रिया डेरा मन्ना।